बुलडोजर हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाएं, बीआरएस को कामयाब बनाएं। सोमाजीगुड़ा में रोड शो, अवाम का जबरदस्त जोश व खरोश। कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जुबली हिल्स में ज़िम्न इंतखाब कार और बुलडोजर के दरमियान जंग है। अगर आप बुलडोजर हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाना चाहते हैं तो बीआरएस के निशान कार को वोट दें। गरीबों के मकानात तक आने वाले बुलडोजर्स को रोकने के लिए जुबली हिल्स से बीआरएस की कामयाबी जरूरी है। वो सोमाजीगुड़ा में रोड शो से खिताब कर रहे थे। केटीआर के रोड शो में हजारों अफराद ने शिरकत की। केटीआर ने हाईटेक तरीके से इंतखाबी तशहीर के जरिए कांग्रेस के झूठे वादों को बेनकाब किया। रोड शो के दौरान बड़े बड़े स्क्रीन पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के पुराने बयानात को पेश किया गया, जिसमें वो आवाम से मुतादिद वादे किए थे। केटीआर ने वादों की अदम तकमील पर कांग्रेस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और रोड शो में शरीक खवातीन से इस्तफसार किया कि क्या उन्हें कांग्रेस के वादे के मुताबिक माहाना 2500 रुपए माली इमदाद मिल रही है। क्या गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना दिया जा रहा है। खवातीन ने बाआवाज बुलंद नफी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को मिसाली तरक्की दी गई थी। कांग्रेस के 2 साला दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने 420 वादे किए, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। माक़बल इंतखाबात कांग्रेस ने अवाम को हथेली में जन्नत दिखाई। वजीफे की रकम को 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का वादा किया। खवातीन को माहाना 2500 रुपए देने का इजहार किया गया। तालिबात को स्कूटीज देने का वादा किया गया। गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का इजहार किया गया। इसी तरह किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात की माफी का वादा किया गया। बेरोजगारों को 4000 रुपए अलाउंस देने का वादा किया गया। 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का इजहार किया गया। अक़लियतों को सालाना 4000 करोड़ रुपए बजट के नाम पर सब्ज बाग दिखाए गए। सब प्लान देने का वादा किया गया, ताहम एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात की अदम अदायगी के बायस कॉलेजेस हड़ताल कर रहे हैं। कॉलेजेस के मुंतज़मीन को कांग्रेस हुकूमत डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब तलबा की फीस अदा नहीं कर रही है तो कैसे मान लिया जाए कि वो हल्के असम्बली जुबली हिल्स को तरक्की देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन पीआरसी के मुंतजर हैं। सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबान मुश्किलात का शिकार है। वो गुज़िश्ता 2 बरसों से राहत के मुंतजर हैं। इंदिरम्मा राजीम के नाम पर मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। हाइड्रा गरीबों के मकानात को मिसमार कर रहा है। केटीआर ने कहा कि बुलडोजर हुकूमत को सबक सिखाया जाए। हल्के असम्बली जुबली हिल्स से बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि पहले ईवीएम में 3रे नंबर पर कार का निशान है, कार के निशान को वोट दिया जाए। उन्होंने नारा दिया कि 3रे नंबर पर है कार, बाकी सब बेकार। केटीआर के रोड शो के दौरान अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली महेश्वरम, सबिता इंदिरा रेड्डी, पी विष्णु वर्धन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। 3रे नंबर पे है कार, 3रे नंबर पे है कार, 3रे नंबर पे है कार। జుబ్లీ హిల్స్ లో మీరిచ్చే మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ కు మైండ్ బ్లాంక్ అయి తిమ్మ తిరిగే విధంగా కుర్చీ మడత పెట్టి ఏం చేయాలో మీకు తెలుసుగా. జై తెలంగాణ. ఈ ఎలక్షన్ లో పోటీ జరుగుతున్నది కారుకు బుల్డోజర్ కు. రేపు మీ ఇంటికి కూడా బుల్డోజర్ రావద్దంటే మాగంటి సునీతమ్మ గెలవాలి, కేసీఆర్ గెలవాలి, బీఆర్ఎస్ గెలవాలి. లేకపోతే రేపు మీ ఇంటికి బుల్డోజర్ వస్తే అడిగేటోడు ఉండడు, కాపాడేటోడు ఉండడు. రేపు మీ ఇంటికి బుల్డోజర్ వస్తే అడ్డుకునే దమ్మున్న నాయకులు ఉండాలి అంటే ఎల్లుండి 11 తారీఖు నాడు కారు గుర్తు మీద ఓటేయాలి. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి అభివృద్ధిలో మనతో పోటీ పడే పరిస్థితి లేదు, సంక్షేమంలో మనతో పోటీ పడే పరిస్థితి లేదు. అందుకే మడిలో ఉండే రైతును మోసం చేసినారు, బడిలో ఉండే పిల్లల్ని మోసం చేసినారు, గుడిలో ఉండే పూజారుల్ని మోసం చేసినారు, మసీదులో ఉండే ఇమాము మౌజన్లను మోసం చేసినారు, చర్చిలో ఉండే బిషప్లు, ఫాదర్లు, పాస్టర్లు వాళ్ళని మోసం చేసినారు. సబ్బండ వర్గాలు అందరినీ మోసం చేసి అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చినారు. మీకు అనుమానం వస్తది,
అన్నా నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా, మరి 2 ఏళ్ళైంది కదా, ఏం చెప్పిండ్రు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నిజంగా అని ఒక్కసారి మీకు గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. ఇక అందుకే ఈ టీవీలు పెట్టినాం, ఎందుకు మీకు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ ద్వారానే మీకు వినిపించాలని చెప్పి ఒక్కసారి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటలు ఎన్నికలకు ముందు అడ్డగోలు హామీలు ప్లే చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ఈ గ్యారెంటీ పత్రం మీకు ఇస్తారు, ఇది దాచి పెట్టండి. పోలింగ్ బూతుల ఓటు వేయడానికి పోయినప్పుడు దీనికి దండం పెట్టండి, పూజ చేయండి. దేవుడా మా కష్టాలు తీరాలి, ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఈ 6 గ్యారెంటీలు అమలు కావాలి అని మనం దేవుడిని మొక్కుని దీనికి పూజ చేసి డిసెంబర్ 9, 2023 ఉదయం 10:30 గంటలకు ఇందిరమ్మ రాజ్యం 6 గ్యారెంటీల మీద తొలి సంతకం పెడుతుంది. 100 రోజుల్లో ఈ పథకాలను అమలు చేస్తా. మీ ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి మీ ఇంట్లో వివరాలు రాసుకొని ఈ కార్డు మీ ఇంట్లో ఇచ్చి రావటం జరుగుతుంది. ప్రతి ఇంటికి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త వచ్చి ఈ కార్డు ఇస్తాడు. దయచేసి నేను ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఈ కార్డు చాలా అత్యంత విలువైనది. ఈ గ్యారంటీ కార్డుని అత్యంత భద్రంగా భద్రపరచుకోండి. 3 నెలలు జాగ్రత్తగా దీన్ని కాపాడుకోండి. మా ప్రభుత్వం రాగానే మీరు ఈ గ్యారంటీ కార్డు తీసుకొని రాగానే అందరికీ 100 రోజుల్లో దీన్ని అమలు చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నాం. హామీలు ఇచ్చిండ్రు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఏమేం హామీలు ఇచ్చిండ్రు? మహిళలకు చెప్పిండ్రు అత్తలకు 4,000, కోడళ్లకు 2,500 వస్తున్నాయా? అత్తలకు 4,000, కోడళ్లకు 2,500 వస్తుందా? 2,500 వస్తుందా? 4,000 పెన్షన్, తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు. కేసీఆర్ గారు ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసుకుంటే 1,116 రూపాయలు ఇస్తే అదేం సరిపోతుంది, నేను తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు. ఇస్తున్నాడా తులం బంగారం? జర గట్టిగా చెప్పాలి, వినబడతలేదు. వస్తుందా తులం బంగారం? వస్తుందా? 4,000 పెన్షన్ వస్తుందా? 2,500 ఆడబిడ్డలకి. అట్లాగే ఇక చూడండి ఒక్కొక్కరికి ఏమేం చెప్పిండో. విద్యార్థినులకు స్కూటీలు, ఆడబిడ్డలకు బతుకమ్మ చీరలు, లగ్గం చేసుకుంటే తులం బంగారం. ఇంకా చెప్పిండు నెలకు 2,500. ఇక రైతన్నలకు నెలకు కేసీఆర్ గారు 10,000 ఇస్తే నేను 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. కౌలు రైతులకు 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు. 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు. విద్యార్థులకైతే నిరుద్యోగులకు మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. ప్రతి విద్యార్థికి విద్యా భరోసా కార్డు అన్నాడు. నిరుద్యోగులుంటే నెలకు 4,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి అన్నాడు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ మొత్తం ఇచ్చేస్తా అని డైలాగులు కొట్టిండు. ఇక మైనారిటీలకు 4,000 కోట్ల బడ్జెట్ అన్నాడు. 1,000 కోట్లు అదనంగా ఇస్తా అన్నాడు. అట్లాగే మైనారిటీ సబ్ ప్లాన్ అన్నాడు. ఇంకా చాలా చాలా కథలు, చాలా చాలా విషయాలు వాళ్ళకు కూడా చెప్పినాడు. అట్లాగే మరి 1, 2 కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి వర్గానికి ఎస్సీలకు కేసీఆర్ గారు 10 లక్షల దళిత బంధు ఇస్తే నేను 12 లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు. అట్లాగే ఎస్టీలకు కూడా ఇస్తాను దళిత బంధు, గిరిజన బంధు అన్నాడు. అట్లాగే బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు మాత్రమే కాదు, 42% ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్లలో కూడా మీకు ఇచ్చే బాధ్యత నాది, విద్యలో ఉపాధిలో ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్లలో అని ఊదరగొట్టిండు.